جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ جتھے آ رہے ہیں، کوئی خون خرابہ ہوگا، تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے، تحریک انصاف کا جو طریقہ ہے احتجاج کا، وہ قطعی طور کے اوپر بھی وائلنٹ نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں۔ تو اس وقت اگر آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناتا جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے، اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو بات مذاکرات ہونے والی ہے اس میں مذاکرات ہوں گے، جو نہیں ہونے والی اس کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ ہم الیکشن تک جانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی فساد کے بغیر۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی فساد ہو، کوئی لڑائی ہو، اور ہم اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو بھی پلان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا، جو بھی پلان ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی تبدیلی وہ ہوتی ہے جو پرامن۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن چودھری۔ آج کی پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے عمار مسعود صاحب، زیخم خان صاحب، سلمان عابد صاحب، اور ہمیں ساتھ حاصل رہے گا اسماعیل قاسم صاحب کا۔ ناظرین، ملکی سیاست میں تو کافی گہما گہمی چل رہی ہے۔ آج پہلے بات کر لیتے ہیں برطانیہ کی، جہاں شدید سیاسی بحران دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ریکارڈ ساز مہنگائی اور معاشی بحالی کے وعدے پورے نہ ہونے پر بڑے بڑے استعفے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے برطانوی وزیر خزانہ اور پھر وزیر داخلہ مستعفی ہوئے۔ آج وزیر اعظم لیز ٹرس نے بھی عہدہ سنبھالنے کے صرف 44 دن بعد ہی استعفے کا اعلان کر دیا۔ بھلا آخر یہ کیا بات ہوئی؟ برطانوی وزیر اعظم استعفے سے پہلے ہم سے مشورہ کر لیتی، کیونکہ کرسی زیادہ ضروری ہے۔ استعفے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ مہنگائی اور معیشت کو چھوڑے، مدت پوری کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہماری حکومت بھی مدت پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف فوری الیکشن کے لیے بھاگ دوڑ پہ مصروف دکھائی دیتی ہے۔ اور بیک ڈور رابطوں کی بات کی جائے تو اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے حکومتی کیمپس میں تشویش پائی جا رہی ہے اور اداروں کو بھی شدید نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں بھی سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کو عارضی ریلیف بھی دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واضح کیا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے کوئی بھی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو تب مداخلت کریں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں کریں گے۔ جہاں تحریک انصاف کے لیے بظاہر سیاسی فضا سازگار دکھائی دے رہی ہے، وہیں شیخ رشید نے بھی دعویٰ کر دیا کہ سیٹی بجنے ہی والی ہے اور گیم اوور ہونے والی ہے، اور 10 دن میں پارٹنرشپ ٹوٹنے والی ہے۔ اور اسی مناسبت سے ہمارے پروگرام کا پہلا اور بڑا سوال یہ ہے کہ ملکی سیاست فیصلہ کن موڑ پر ہے، کیا ہوا کا رخ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ عمار مسعود صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے ملک میں کرسی کو اہمیت دی جاتی ہے، برطانیہ میں دیکھا جائے تو وہاں پر اصولی سیاست کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ برطانیہ بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، وہاں پر اس طرح کے اقدامات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کی روایت نہیں موجود، چاہے یحییٰ خان کا دور ہو، ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو، مشرف کا دور ہو، بے نظیر کا دور ہو، نواز شریف کا دور ہو، عمران خان کا دور ہو، شہباز شریف کا دور ہو، کسی نے بھی آج تک استعفیٰ نہیں دیا۔ اور بدقسمتی یہ ہے، اگر ٹرو ڈیموکریسیز ہوتی اور یہ سسٹم چلتا رہتا تو لوگ اس نہج تک پہنچ جاتے کہ پبلک کا پریشر اتنا ہوتا کہ حکومتیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جب آپ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے، جب آپ عوام کی فلاح نہیں کریٹ کر سکتے، تو آپ کو حکومتوں میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ برطانیہ کے معاملے سے بالکل مختلف ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے جس طرح کی ڈیموکریسی برطانیہ میں ہے۔ یہاں تو اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے، جمہوریت کی راہ میں روڑے بہت اٹکائے جاتے رہے ہیں۔ جمہوریت ایز اے سسٹم، جمہوری اقدار، جمہوری سوچ پوری طرح لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ ہی نہیں ہونے دی۔ ہمارے ہاں لوگ جمہوریت کو یہ سمجھتے ہیں، الیکشن آیا، ووٹ کی پرچی پر ٹھپا لگایا اور یہ جمہوریت آ گئی۔ اس میں بہت سارے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں اور سوال کرنے کی اجازت، آزادی اظہار، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے ہاں نہیں ہے، تو کمپیریزن بالکل ہمارے ہاں کا
बिल्कुल बरतानिया की डेमोक्रेसी से नहीं मिलता। लेकिन मैं प्रिंसिपली आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब भी कोई हुकूमत आवाम की फलाह क्रिएट करने में, आवाम को सहूलतें देने में नाकाम रहे, ऐसी हुकूमत को रहने का कोई हक नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अरसा लोग कुर्सी से चिमटे रहते हैं। ज़ियाउल हक साहब का दौर याद रख लीजिए, क्या उस दौर के मुज़मिरात थे, कितना तवील वो दौर था। किसी ने कहा कि कभी वो उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का सोचा, नहीं हुआ। फिर हर दौर में बदकिस्मती ये है कि हर दौर में पिछले दौर से ज़्यादा हालात ख़राब हुए। अभी जैसे इमरान खान साहब का दौर था, लोग महंगाई से बड़े तंग थे इमरान खान के दौर में, और किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था कि महंगाई इस अरूज तक पहुंचेगी, क्योंकि ये तो हुकूमत कहने आई थी कि हमारे पास तो एक मैजिक बॉन्ड है और आप देखिएगा कि डॉलर भी ज़मीन पर आ जाएगा, पेट्रोल भी फ्री मिलना शुरू हो जाएगा। वो सब कुछ नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए, अब इमेजिन कीजिए, ठीक है इस हुकूमत के दौर में बड़ा बुरा हाल हुआ है। हिस्टोरिकली एंड स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, आप सोचिए और खौफजदा हो कि अगला जो भी दौरे हुकूमत होगा, जिसका भी होगा, उसमें हम पाकिस्तान के हालात क्या देखेंगे। क्या हम ये जो आज का दौर है, जिसे हम बहुत बुरा दौर कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस दौर को तरसने लग जाएंगे। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ैगम खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे? शेख रशीद साहब की जानिब से ये दावा किया गया है कि अगले 10 दिन अहम है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जाएगी या लॉन्ग मार्च ही होगा? शेख साहब अगले 10 दिन की कहानी तो पिछले 10 साल से सुना रहे हैं, शायद 20 साल से सुना रहे हैं। शेख साहब का कमाल ये है कि वो जब इल्म नजूम के ज़ोर पे हमें मुस्तकबिल का कुछ बताते हैं, और इससे पहले कि हम उनसे ये सवाल करें कि आपने जो पेशीन गोई की थी उसका क्या हुआ, उससे पहले वो आगे की कोई और पेशीन गोई कर देते हैं। देखिए, ये बात तय है कि इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है। ये अभी जो बाई इलेक्शन हुए, इन्होंने बड़ी हद तक गेम बदल दी है, और इमरान खान अपना पॉइंट जो है उसको मनवाने में, साबित करने में, ये बात साबित करने में कि उनकी मकबूलियत काफ़ी ज़्यादा है, वो कामयाब रहे हैं। और जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहे थे, अब वो प्रेशर बढ़ गया है। मकबूलियत पर भी और स्ट्रेटजी पर भी, दोनों बातों पर उन्होंने पीडीएम को मात दी है। और इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि लगता नहीं है कि इस छोटे टाइम फ्रेम जो हुकूमत के पास है वो मुश्किलात हल हो सकेंगी। तो हुकूमत का जो रहने का प्लान था वो यही था कि इस अरसे में कुछ ना कुछ वो कर लेंगे जिससे वो मकबूलियत दोबारा हासिल करेंगे। लेकिन वो क्या कर लेंगे, उस स्ट्रेटजी का कोई हमें इल्म नहीं है, बल्कि पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। वाहिद चीज़ जो उन्होंने की है वो ये की है कि इसहाक डार साहब को वापस लाएं। इसहाक डार साहब जो हैं वो आते ही उन्होंने कुछ पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेने शुरू किए हैं, जिससे हो सकता है मुस्लिम लीग को और पीडीएम को सियासी तौर पर फायदा हो, लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदेह हो सकते हैं। उसके नतीजे में हम दोबारा डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, और हो सकता है उसके बावजूद भी फिर भी मुस्लिम लीग नवाज को जो मकबूलियत में डेंट पड़ा है, जो नुकसान हुआ है, वो फिर भी उसके बावजूद कवर ना हो सके तो फिर क्या होगा। तो इस सूरत हाल में जो बैक डोर पे गुफ्तगू चल रही है वो मानी खेज है, अहम है। 10 दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं वो एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। हुकूमत कह रही है कि तमाम मुद्दत पूरी की जाए, और पीटीआई कह रही है कि बस फरवरी मार्च में इलेक्शन कराएं। मेरे ख्याल चंद महीनों ही की बात है। इमरान खान साहब को भी कुछ फेस मिल जाएगी, और जो हुकूमत है उसको भी कुछ फेस सेविंग मिल जाएगी, और इमरान खान को साहब को लाजमी तौर पर वापस पीटीआई को असेंबलीज में लाना होगा, क्योंकि अगला इलेक्शन उसके बगैर नहीं हो सकता। आपने इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। लेकिन क्या इमरान खान अपनी मर्जी की तैनाती भी करवा पाएंगे? उनके दिल में जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मुझे वो काम मुश्किल लग रहा है। सही। सलमान आबिद साहब, आप क्या कहेंगे कि कुर्सी ज़्यादा ज़रूरी होती है या फिर मुल्की इंटरेस्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखा जाए तो जितनी महंगाई हो चुकी है और मुल्की सियासी इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें हुकूमत कुर्सी का दिफा करती ज़्यादा दिखाई देती है। देखिए, पहली बात यह है कि डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में तो हमारे यहाँ
کوئی کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا، اور کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہر حکومت کا، ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے معاملات، ہماری لیڈرشپ کے معاملات، ان کے فیصلے، خاندانی پارٹیاں، اس لیے ڈیموکریسی کے کانٹیکس میں تو ہمیں برطانیہ کے ساتھ تو کسی قسم کے کمپیریزن میں جانا نہیں چاہیے، عمار مسعود نے ٹھیک کہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے گورننس کی، گورننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کا۔ اب انفارچونیٹلی آپ جمہوریت کو تو چھوڑیں، آپ کے پاس وہ روڈ میپ بھی نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور سماجی طور پر آپ ان کی بہتری لا سکیں۔ عمران خان پہ تو بہت تنقید ہوتی تھی نا، یہی لوگ ہمارے ہاں کتنے لوگ اس پہ تنقید کرتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا اس وقت کی جو اپوزیشن تھی کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس صلاحیت زیادہ ہے، ہمارے پاس وزڈم زیادہ ہے، ہم ویژنری لوگ ہیں، ہمارے پاس روڈ میپ ہے۔ یہ ہم نے 5-6 مہینوں میں دیکھ لیا ہے کتنا وزڈم، کتنی روڈ میپ۔ یعنی اسحاق ڈار صاحب کو کل اپنی ہی بات کی وڈرال کرنا پڑا، یہ کہہ کے کہ جی ڈالر کی جو اوپر نیچے ہو رہا ہے نا جی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ میرا کوئی رول ہے، یہ تو اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے۔ اور ہمیں کہا گیا تھا کہ جیسے ہی میں آؤں گا اور میں اترا ہوں، دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا اور نیچے جائے گا۔ ایک بات، اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی حکومت ہے، پچھلی حکومت ہو یا آج کی حکومت ہے، ہمارے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک ریئیکشنری اپروچ ہے، کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو مینج کر لیں، کسی طریقے سے آئی ایم ایف کو منا لیں۔ ابھی یہی اسحاق ڈار صاحب جو مفتاح اسماعیل سے لڑے تھے نا کہ میں جا رہا ہوں، میں جا کے مذاکرات کروں گا، آپ کو کیا پتا، اب وہ وہاں سے منہ لٹکا کے واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی جاتے ہی سب سے پہلے لیوی جو ٹیکس ہے نا وہ لگائیں اور پیٹرول کی اس حوالے سے تم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ ابھی میں بات کر رہی ہوں اس وقت ہماری جو حکومت ہے، اس وقت جو معاشی حالات ہیں، جو سیاست کا اس وقت دورہ چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہوا بدلنے والی ہے؟ دیکھیں، جو ابھی زیگم نے بات کی ہے نا، بات چیت چل رہی ہے پس پردہ، اب اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود عمران خان صاحب کہہ بیٹھے ہیں کہ جی جس طرح سے نتیجہ نکلنا چاہیے ابھی تک نہیں نکلا۔ کل میں نے خواجہ آصف صاحب کو بھی سنا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سنا ہے، انہوں نے بھی انڈائریکٹلی یہ کہا کہ بات چیت چل رہی ہے۔ اب اگر یہ بات چیت نکل آتی ہے اس میں سے کوئی بات مفاہمت کی، تو پھر اس کی سیاست کا رخ ایک اور ہوگا، اور اگر وہ بات چیت نہیں نکل پاتی ہے تو پھر سیاست ایک اور طریقے سے جائے گی۔ لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک اتفاق رائے کروا لیا جائے۔ اب اس میں رکاوٹ بن رہی ہے نواز شریف صاحب کی نااہلی کا خاتمہ، وہ پارلیمنٹ میں جو زیگم صاحب نے کہا نا جی عمران خان کو پارلیمنٹ میں ضرور جانا ہے، وہ جو لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی بھی مرضی یہ ہے کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کا معاملہ جس میں عمران خان صاحب اڑے ہوئے ہیں، جو ابھی اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو پا رہا، اس لیے الیکشن 4 مہینے پہلے ہو جائیں، 4 مہینے بعد ہو جائیں، میرے لیے اب اس کا کوئی اتنا بڑا امپورٹنس نہیں رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گفت و شنید ہو رہی ہے اس میں ایک سٹانس حکومت کا ہے، ایک اس وقت عمران خان کا ہے، اور ایک اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ان تینوں کے درمیان اگر کوئی برج بنے گا، گیو اینڈ ٹیک ہوگی اور ون ون سچویشن بنے گی تو پھر معاملہ ٹکراؤ سے بچ سکے گا، ادروائز پھر ہم ایک ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے شیخ رشید نے جو کہا ہے نا 10 دن کر لیں، 20 دن کر لیں، 15 دن کر لیں، یہی وہ فیصلہ کن دن ہے جن کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کی جو سیاست اگلے چند مہینوں بعد آگے کی طرف جائے گی، اس کا رخ کیا ہوگا اور کون سا پلیئر کہاں جا کے اپنے آپ کو مینج کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ جی ٹھیک ہو کیا؟ اور اسماعیل قاسم صاحب آپ کیا کہیں گے، برطانیہ میں اس وقت جو سیاسی بحران ہے، کیا آنے والے دنوں میں پاکستان پر اس کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ من۔ دیکھیں جتنی بھی گلوبل پالیٹکس کا اس کا ون وے اور اندر امپیکٹ تو ہوتا ہے ہمارے اوپر ہی، جس طرح بھی اگر مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، انفلیشن کی بات کر رہے ہیں، تو جو رشیا یوکرین کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کا بڑا ڈائریکٹلی دیٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل، وہ یہاں پہ اس کی سارے امپیکٹ ہمیں محسوس ہو رہا ہے، چاہے وہ رائزنگ پرائسز ہوں یا کچھ بھی ہو، تو اگر وہ چیز ہو جاتی ہے تو وہ آبویسلی اس کا رول ہوگا۔ جہاں تک دوسری بھی باقی ڈیبیٹ چل رہی ہے، مجھے ایک بڑی مایوسی سی ہوتی ہے سن کے کہ ابھی بھی ہم جو بات چیت والی باتیں ہیں کہ ڈسکشن کوئی کروا دے، آ کے بیٹھ جائے اور مسئلہ حل کروا لے، ہمیں اس سب سے نکلنا پڑے گا، بیکاز یہی ہم 70-75 سالوں سے چل رہے ہیں۔ پولیٹیشنز نیڈ ٹو ریئلائز کہ ان کو جو معاملات ہیں اپنے ہاتھوں میں لینے، خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ معاملات کو حل کر سکیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی آئے۔ خان صاحب میں لانگ مارچ تو ہوگی، میرا نہیں خیال کہ کوئی 10 دنوں کے اندر کوئی بہت بڑی چیز ہو جانی ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل ریٹورکس ہوتے ہیں جو کہ چلتے ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں، لیکن جو بلیم گیم ہے وہ غلط ہے۔ اس ساری سچویشن کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی، جو انفلیشن ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جائے گی، جو پرائسز ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آئیں گی۔ تو جو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو ایکچولی ان کو پورا کرے۔ ہمارے یہاں پہ جیسی اپوزیشن آتی ہے وہ پہلے دن سے کہتی ہے جی دھرنا دے دو، لانگ مارچ کر لو، حکومت گرا دو، یہ کر لو، وہ انسٹیبلٹی بڑھاتی جاتی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، میرا خیال ہے پورا ہو نہ ہو ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک مچ آف اے ڈفرنس۔ صحیح، بالکل۔ ہمارے ایکسپرٹس اپنے چانی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے اور ڈالر بے لگام ہوتا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار کے دعوے آخر پھر کہاں ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اور ڈالر کو نیچے لانے کے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
तो मैं आप उनको, आप मुझे माजी को देख रहे, क्या मैंने आपको कोई अश्योरेंस दी है वो मैंने वो डिसऑन की हो या उसको अमल ना किया? स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह निभाएंगे और निभा रहे हैं। ये हम अपनी जो नेशनल ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, जो भी इसमें है, मुझे उन पर अफसोस है। उन्होंने अच्छा काम शुरू किया था, अब उन्होंने उल्टा चल पड़े। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। ये भी यही चीज़ें हमने सुनी हुई है 2013 में भी और पहले भी 1999 में भी सुनी हुई है। तो मुझे तो वैसे उस वक्त लाया जाता है जो बिल्कुल वो कहते हैं पट्ठा बैठा होता है, जो पंजाबी हम कहते हैं, जो बिल्कुल तबाही हुई होती। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्की मईशत पर गहरे बादल छाए हुए हैं, छटने का नाम ही नहीं ले रहे। बदतरीन महंगाई और फिर बिजली के बिलों ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार महंगाई और मईशत की बहाली के लिए मसरूफ़ हैं, लेकिन वो महंगाई और डॉलर के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, 2-3 अहम बातें की। एक तो उन्होंने पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाक़ मईशत की दावत भी दे दी, और दूसरा उन्होंने रूस से पेट्रोल खरीदने का ऐलान कर दिया और कहते हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीद सकता है और हम भी खरीदेंगे। तीसरी उनकी बात ये थी, एक अनोखी मंतक कि पहले वो डॉलर नीचे जाने का क्रेडिट खुद लेते रहे, अब उन्होंने डॉलर महंगा होने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक पर डाल दी और कहते हैं कि डॉलर को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो स्टेट बैंक का काम है, स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। महंगाई के हवाले से वो ये कहते हैं कि ये 4 साल की महंगाई है, इसको कंट्रोल करने में तो वक्त लगेगा, ये मंतक उनकी जानिब से दी गई है। और हमारे प्रोग्राम का सवाल आज ये है कि बढ़ती महंगाई और बेलगाम डॉलर के सामने तजुर्बाकार वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार क्यों बेबस दिखाई दे रहे हैं? ज़ैख़म खान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या कहेंगे आप? दावे तो किए जा रहे थे महंगाई को कंट्रोल करने के और क्रेडिट भी लिया जा रहा था डॉलर को नीचे लाने का, तो एकदम से क्या हुआ? देखिए, सब जमातें जो हैं वो सियासी दावे कर रही हैं और सियासी गुफ्तगू कर रही हैं। इलेक्शन करीब आ रहा है, असल सूरत हाल पर वो गुफ्तगू करने से गुरेज़ा हैं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी भी लेने से गुरेज़ा हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो पूरी दुनिया में एक रिसेशन जैसी सूरत हाल है और अगले साल में ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा रही है। ये IMF ने कहा है कि एक रिसेशन जैसी, यानी ग्रोथ की बजाय वो कह रहे हैं कि 2001 के बाद, यानी कोई 21 साल के बाद एक बदतरीन माशी ये साल होगा जिसमें जो ग्लोबल दुनिया भर की पैदावार है वो कम होगी। और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है पहले से ही एक मसले में है। आपको पता है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, ये दुनिया भर में जो चीज़ें बिकती हैं हम भी लेते हैं, उसमें तेल भी शामिल है, दूसरी चीज़ें भी शामिल है, उनकी कीमतें भी कम आने का नाम ही नहीं ले रही, वो बढ़ी हुई हैं और वहाँ रुकी हुई हैं। जितनी कोशिशें दुनिया ने की हैं उसको कम करने की, उसमें नाकाम हो रहे हैं। अब डॉलर का मसला ये है कि डॉलर के अगेंस्ट दुनिया भर की करेंसीज गिर रही हैं और रुपया तो बेचारा वैसे ही कमज़ोर है। अब डॉलर के अगेंस्ट अगर आपने अपनी करेंसी को डिफेंड करना हो तो उसका एक ही तरीका होता है। तरीका ये होता है कि स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स होते हैं, यानी जो डॉलर उसके पास रखे होते हैं, उसको वो मार्केट में बेचता है। जब ज़्यादा डॉलर आते हैं तो फिर डॉलर कमज़ोर होता है और रुपया ऊपर जाता है। आपके पास वो डॉलर है ही नहीं, 7-8 बिलियन डॉलर का मुश्किल से रिजर्व है। लेकिन जिन्होंने डॉलर फेंके, मिसाल के तौर पे भारत ने पिछले 1 साल में 100 बिलियन डॉलर फेंके हैं सिर्फ अपने रुपए को डिफेंड करने के लिए। तसव्वुर कीजिए, आपके टोटल रिजर्व 8 बिलियन डॉलर हैं और भारत ने 100 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं ताकि डॉलर ना बढ़े और रुपया मजबूत रहे। उसके बावजूद वो अपने रुपए को डिफेंड नहीं कर सके, वो 8% नीचे गिरा है। एक तो ये सूरत हाल है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है और बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में मिफ्ताह इसको बेहतर संभालते कौमी लिहाज से जी। लेकिन डार साहब शायद बेहतर संभालेंगे अपनी पार्टी के लिहाज से। अब रूस की जहां तक बात है, इमरान खान भी कहानी सुना रहे थे, गोली दे रहे थे और डार साहब भी गोली दे रहे हैं। तसल्ली रखिए, रूस से तेल नहीं आने वाला, उसमें बहुत से टेक्निकल मसाइल भी मौजूद हैं जिन्हें हल करने में बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन पिछले कई साल से, गुज़श्ता 7-8 साल से रूस से हमारा ताउन मजबूत हो रहा है। लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान लेकिन ज़ैनब खान साहब, अगर देखा जाए तो इसहाक़ डार जो हैं वो तजुर्बाकार हैं और वज़ीर ख़ज़ाना कई बार रह चुके हैं। अमार मसूद साहब, आप क्या कहेंगे? इतने तजुर्बाकार इंसान हैं लेकिन उसके बाद भी जो उनके दावे हैं वो उसको सच नहीं साबित कर पाए और अब स्टेट बैंक की जिम्मेदारी कह दिया। अच्छा, ये जो आपका सवाल है बहुत दिलचस्प। एक बात
जो गुज़िश्ता सवाल के जवाब में रह गई थी उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। चंद जुमले उसके बारे में कह के फिर आगे बात करता हूँ। पहले जो सेगमेंट में बहुत डिस्कस हुआ कि मज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल चल रहे हैं, और खान साहब के साथ तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट मज़ाकरात कर रही है। मेरे ख्याल में ये तोहमत इमरान खान साहब खुद अपने ऊपर लगवा रहे हैं और कहीं से इस बात की तस्दीक नहीं हुई, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना ज़्यादा जा चुके हैं। अब उनकी जमात के अंदर बेतहाशा ऐसे लोग हैं, और हर जमात में होते हैं जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए यह पैगाम दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी ने जो बात की है कि उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि हुकूमत से कुछ मज़ाकरात हो रहे हैं, तो अगर हुकूमत से मज़ाकरात करने हैं तो इन्हें चोरी छुपे करने की क्या ज़रूरत है? पार्लियामान मौजूद है, वहाँ पर आप बात करें। जहाँ तक इसहाक डार और डॉलर की परवान का जिक्र है, उसमें जो मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की जो हुकूमत है, इसने लोगों को बहुत से ख्वाब दिखाए हैं। पहले ख्वाब ये दिखाया कि इमरान खान के खिलाफ जो है अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो इस मुल्क का नक्शा बदल जाएगा, डॉलरों की बारिश होगी, आवाम की मुश्किलात ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, मामला ठीक नहीं हुए। फिर उसके बाद कहा गया कि मिफ्ता इस्माइल ठीक नहीं है। मिफ्ता इस्माइल के बाद अगर इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बन जाएं तो सब मामला ठीक हो। वो भी बन गए। उन्होंने आके ये क्रेडिट लिया कि पहले दिन ही मैंने इतने अरब रुपए बचाए, अब जो डॉलर महंगा हो रहा है तो इसके इजाफे में भी उनका कसूर। अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर ये मसला पॉलिटिकल से ज्यादा माशी मसला है। जी बिल्कुल अमार मसूद साहब, ऐसा ही है कि ये पॉलिटिकल से ज्यादा मईशत का मसला है, क्योंकि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा और ये जो दावे हैं आखिर कब सच साबित होंगे? देखिए, ये बड़ा अजीब बात होगी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मईशत ठीक हो जाएगी। पहले आ जाए, उनको रोका किसने? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो जैगम ने बात उठाई थी, हमारे यहाँ मईशत को एक जज्बाती नारों की बुनियाद के ऊपर डील किया गया है। उसके अंदर जो डेप्थ है ना, जो पाकिस्तान का माशी क्राइसिस है, उसका कॉन्टेक्स्ट वीक है, और एक रिएक्शनरी अप्रोच के तहत आप बड़े बड़े नारों के साथ, बड़े बड़े दावों के साथ, ये इमरान खान ने भी लगाए थे, इस हुकूमत ने भी लगाए हैं। मैंने पहले कह दिया कौन तजर्बाकार था, कौन तजर्बाकार नहीं, वो एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कुछ कर रहे थे, मैंने इस प्रोग्राम में कहा था, अगर इसहाक डार वाकई मुखलिस होते इस मुल्क की मईशत के साथ, तो जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने बतौर वजीर ख़जाना अपनी जिम्मेदारी अदा की, इन्होंने वो सारे के सारे हिकमत अमलियाँ क्यों नहीं मिफ्ता इस्माइल को बताई? एक बात, क्यों नहीं अपने वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से वो सारी मालूमात शेयर की जो तजर्बा उनके पास था? अब जब वो खुद आ गए और कहा कि मैं आके ठीक करूंगा, और अब आके वो विड्रॉल कर रहे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसमें तो बड़े साल लगेंगे, और मुझे तो उस वक्त बुलाया जाता है जिस वक्त मुल्क क्राइसिस में होता है। आपको तो उस वक्त भी बुलाया गया था जब आप 3.5 साल वहां पे बैठे रहे, बार बार आपको नोटिस आ रहे थे। लेकिन मसला ये है कि मईशत का कोई रोड मैप हमारे पास उस तरह से है ही नहीं। हम तो सिर्फ IMF के ऊपर डिपेंडेंट होके, इंटरनेशनल मालियाती इदारों पर डिपेंडेंट होके, और कुछ अपने दोस्त ममालिक के ऊपर डिपेंड करके सोचते हैं कि जी बस वो वक्ती तौर पे हमें पैसे दे, हम मईशत को चला लें। इससे मईशत नहीं चलने वाली। आप आगे भी देखिएगा, ये क्राइसिस आएगा, और ये जो 6 माह बाद, 4-5 माह बाद, 8 माह बाद जब भी इलेक्शन होंगे, आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी प्राइस जो पे करनी पड़ेगी ना, वो जो रिजीम चेंज का हिस्सा बने ना, इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और ये बाई इलेक्शन में जुलाई वाले में भी, और यहाँ पर भी उन्होंने पे कर दिया। कहेंगे देखिए, ज़ैगम खान साहब की बात काफ़ी हद तक ठीक है। मतलब कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसका, जो मैंने पिछले के अंदर भी बताया, उसका डायरेक्ट रोल है। IMF की रिपोर्ट, IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इकोनॉमिस्ट के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन के अंदर पूरी कौमों को ग्रो करते हुए देखा इकोनॉमिकली हर लिहाज से। लेकिन एक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तारीख के अंदर एक नई स्लोबलाइजेशन भी टर्म है, नॉट वेरी पॉपुलर एट ऑल, बट दैट इज बिकॉज के एवर सिंस पोस्ट कोविड जो है बॉर्डर्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं, वो तो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आ रहे हैं। World War III की स्पेकुलेशंस हैं। तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है
اور مسٹرسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہر چیز کی کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. بٹ دین اگین اگر ہم لوکلی بات کریں تو سارا گلوبل کے اوپر چھوڑ دینا, تو یہاں پہ بھی 2-4 چیزیں جو کہ ہم کر سکتے تھے. جیسے اسٹارٹ اپ کلچر تھا, بڑا پروموٹ ہو رہا تھا, مطلب ناٹ شیور کہ آئی ایم سپوز ٹو ٹیک دا نیم, لیکن ایئر لفٹ ہو گیا, سویول ہو گیا, یہ 2-4 اور 6 تھے جو کہ ملینز آف ڈالرز کی آپ کو فنڈنگ آ رہی تھی. آپ جو فارن ایکسچینج ریزرو جو ہمارے ختم ہو گئے ہیں, ہم کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے اوپر ڈائریکٹلی ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں, وہ ڈالرز تو آنے تھے چاہے وہ فارن ریمیٹنسز کے تھرو آئیں یا کسی بھی تھرو آئیں. تو یہ 2-4 چیزیں تھیں جو کہ ہم خود کر سکتے تھے, ہم نے خود نہیں کی. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.